الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد مرحومین اور بزرگان کی یاد منانا اور اس حوالے سے ان کے کردار سے ان کی جدوجہد سے استفادہ کرنا حجت الاسلام والمسلمین علامہ سید سفدر حسین مرحوم قال اللہ مقامہ، حضرت آیت اللہ شیخ اختر عباس قال اللہ مقامہ، اور تمام ٹرسٹیز حضرات کی سارے ثواب کے لیے مجلس ہے، خداوند تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یاد منانے کی سب سے بہتر صورت یہ ہے کہ ہم ان کے کردار کو، ان کے عمل کو، ان کی سیرت کو، ان کی جدوجہد کو، ان کی کوششوں اور کاوشوں کو یاد کریں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ وہ راستہ جو انہوں نے روشن کیا ہمارے لیے، اس راستے کو مزید روشن تر کرنے کی کوشش کریں اور اس طریقے پہ ہم خود بھی سرخرو ہوں، سرفراز ہوں اور ملت کو بھی سرفرازی اور سربلندی کی طرف لے جائیں۔ پاکستان میں علماء کرام کا جو کردار ہے، خاص کر اس بر صغیر میں اور پھر اس پاکستان کے اس ایریے میں، انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ کوششوں اور کاوشوں اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج سینکڑوں کی تعداد میں مدارس ہیں، ہزاروں کی تعداد میں علماء ہیں۔ آپ آج سن رہے تھے کہ اس مرکز علمی سے شاید 6000 سے زائد علماء کرام نے استفادہ کیا، جو آپ مختلف جگہوں پہ خدمات انجام دے رہے ہیں۔ آپ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، تعداد مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے۔ دینی مدارس نے جو رول ادا کیا پاکستان کے اندر، وہ بڑا اہم ہے۔ خاص کر مرحوم مغفور علامہ سفدر حسین نجفی کا جو رول اور کردار تھا دینی مدارس کی تشکیل میں، تاسیس میں، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کتنے مدارس ہیں جنہوں نے تاسیس کیے، یہاں ہی نہیں بلکہ بیرون ملک میں، جن میں اکثر کو میں دیکھ چکا ہوں، اور چونکہ ان کے ساتھ ایک اچھے مراسم تھے، انتہائی اچھے مراسم تھے، اور ان کا اعتماد حاصل تھا، اس لیے جتنے بھی ٹرسٹ انہوں نے قائم کیے، اس کے اندر اس وقت سے، جب شاید ہمارا اس مراسم اتنا نہیں تھا، اس ٹرسٹ کی ممبرشپ ہمیں، اکثریت کی ممبرشپ ہمیں حاصل ہے، جو بھی مدارس قائم ہوئے۔ ان کا ایک بڑا ایک مشن تھا، ایک شہر آباد کرنا جس میں علمی شہر، لیکن اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ رہے اور جو کوششیں وہ کرتے رہے اس میں شریک رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بات کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب مجھے مسئولیت عطا ہوئی، ظاہر ہے اس مسئولیت کے سلسلے میں اجلاس بلانے کا بھی ساری کوششیں اور کاوشیں مرحوم کی تھیں، اور ذمہ داری بھی ہمیں ملی، اور اس کے بعد سب سے پہلے جو وسیلہ سفر تھا، گاڑی، وہ بھی مرحوم مغفور نے ہمیں دی۔ یہ اسی کا تسلسل ہے، آج جن گاڑی پہ ہم سوار ہیں، یہ تسلسل اسی کا ہے اور کوئی سلسلہ ہے جو چل رہا ہے۔ ایک صدقہ جاریہ کی حیثیت ہو گئی۔ ہم جتنے بھی سفر کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا کی تو انشاءاللہ اس میں سب سے زیادہ حصہ مرحوم مغفور کا ہوگا۔ اور تحریک، جبکہ یہ اس سے پہلے کی بات ہے، جب تحریک بالکل جمود کا شکار ہو چکی تھی، ملی پلیٹ فارم جب
सुकूत के मरहले में था। अल्लामा मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम अल्लाह मकामों की रेलत के बाद तो उसको जिंदा करने में भी मरहूम सफदर हुसैन का किरदार था। वो सिर्फ इल्मी मैदान में या दीनी मदारिस की तासीस में या कौमी मराकज़ दूसरे सिर्फ मदारिस ही नहीं बल्कि और मसाजिद, इमाम बारगाहें, दूसरे जो दीनी मराकज़ थे उनकी तासीस में उनका रोल सिर्फ नहीं था, बल्कि कौमी मिली प्लेटफार्म को अगर जिंदा किया दोबारा तो मरहूम सफदर हुसैन ने जिंदा किया। मुझे याद है थोड़ा हमारी भी दिलचस्पी हुआ करती थी पहले से ज़माने तालिब इल्मी से और उसके बाद नजफ अशरफ के दौरान भी। सबसे पहले मरहूम सफदर हुसैन अल्लाह मकामहू जिस शख्सियत को मिले यहाँ पाकिस्तान में लाने के लिए वो आगा सिस्तानी थे जो आज मर्जे आला है। और उस दावत में दावत देने में मुझे भी शरफ हासिल था कि मैं उनके अमरीकार था। उनका ये एक सोच थी उनकी कि यहाँ जब हमारे पास अभी तक इज्तिहाद के मराइल मौजूद नहीं है तो किसी शख्सियत को यहाँ लाया जाए ताकि यहाँ भी इज्तिहाद का दरवाज़ा खुले। और उसके बाद आयतुल्लाह ताहिरी को लाने में भी उनका रोल था और किरदार था। और ये जो सिलसिला यहाँ कायम है ये मरहूम सफदर हुसैन की कोशिशों का मरहूम मन्नत है। मुफ्ती जाफर हुसैन मरहूम के बाद मैं और मरहूम साबिर अली शाह साहब यहाँ आकर बैठ गए। कई दिन तक हम बैठे रहे और उनकी मन्नत समाजत करके उनको कायल किया। उनका भी नुक्ता निगाह था जो शायद था और बेहतर था, उनको कायल किया। और उसके बाद फिर जैसे तरीका होता है मजलिस आमला का इजलास, सुप्रीम काउंसिल का इजलास, ये इजलास हुई, तारीख का एहया हुआ और उसके नतीजे में शहीद आरिफ हुसैन अल हुसैनी कायद बने। उनको कायद बनाने में सरासर मुकम्मल रोल और किरदार मरहूम सफदर हुसैन अल्लाह मकामहू। और उसके बाद मैंने जैसे अर्ज किया कि हमारे हवाले से जो उन्होंने इक़दाम किया और किस तरीके पे सरपरस्ती की और किस तरीके पे इजलास जो इदारों के इजलास होते हैं वो बुला के और एक इंतखाब की कैफियत को आगे बढ़ाया, उसमें भी जो मेन रोल था वो मरहूम सफदर हुसैन अल्लाह मकामहू का था। इसका मकसद है कि मिल्लत के मिली प्लेटफार्म के इह्या में और मिल्लत को सरफराजी और सरबलंदी का रास्ता दिखाने में मरहूम मकबूल का बहुत बड़ा रोल और किरदार था। जब उस किरदार से हटकर जो दीनी मदारिस की तश्कील में उनका बहुत सी बातें जो कि मुझे वक्त नहीं है कि मैं उनको अर्ज करूँ। एक तवील तारीख है, एक तवील दास्तान है, एक बहुत बड़ा रोशन बाब है जो बंद हुआ, लेकिन हमें ये पैगाम दे रहा है कि हम उस दरवाजे को मिल्लत के लिए खोलने में वही किरदार अदा करें जो मरहूम सफदर हुसैन ने अदा किया था। आज हम उनकी याद मनाने बैठे हैं तो हमें उनसे तजदीद आहद करनी चाहिए। आज हम उन्हें आहद करना चाहिए। ये जो बरसी है तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि इसकी अहमियत है कि हम उनसे तजदीद आहद करें कि जो किरदार उन्होंने अपनाया था